दिल्ली रे बाजी सारी निर्वाचन बिगुल प्रस्तुत अच्छा भोटर प्रस्तुत हो सारी नेता से निष्पत्ति निर्णय निजी किए हेब विजेता किए पराजयर स्वाद चाखिब आ हाथी क्या मुंडे सुना कलश ढाल तेणु ए सब पूर्वर आमे आमर स्टूडियो जो अतिथि उपस्थित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक श्री अशोक स्वागत करुच्ची। दिल्ली लोकंकर मन भितर कौन रही दिल्ली रे रहिबा समय भितर उणा अधिके से बहुत कथा जानी आखिरे आमे देखी से कथा आउ गोटे कथा होची जे 1.55 कोटी भोटर मध्यरु 2.8 लाख भोटर होचंती दिल्ली रे नुआ भोटर से माने मध्य ए सरकार नुआ सरकार जो निर्वाचित हेबे तादर गोटे निर्णायक भूमिका ग्रहण करिवे। आउ गोटे कथा होची जे 2015 रे आम आदमी पार्टी पाइतिला 67 सीट 2020 रे बीजेपी सेथिरु 8 सीट पाइतिला आउ आम आदमी पाइतिला 62 सीट। संख्यार अंक जो मैजिक नंबर रही आम आदमी सपक्षर थिला किंतु भोटर जो बीजेपी आम आदमी पार्टी कबल किसी सीट को छड़े नबारे समर्थ होता। वर्तमान अनुभव करा जाउची ए जो 10 वर्षर शासन भितर दिल्ली रे हुए तो विशेष किसी करा जाई पारि नाही। तेणु आशंका करा जाउची जे एथर बीजेपी आउ आम आदमी पार्टी भितर लड़ई बड़ टाणुआ हम जोरदार लड़ई हम कौन कहते आप? नमस्कार। दिल्ली रो इलेक्शन बिगुल बाजी दिल्ली रो आमर मतदाता भी बहुत परिमाण अच्छी तथापि दिल्ली इलेक्शन रो फलाफल दिल्ली इलेक्शन लो भागमाप दिल्ली इलेक्शन लो कार्यकलाप को आपण ओडिशार एटी ओडिशा लोक मान को भी जनवाई चाहूँगी। एणु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद सूचना टीवी को। देखंतु सर ये दिल्ली रो कोणे अनुकोणे यंग पीरियड रो दिल्ली के आपण भल भाव स्टडी करचंती दिल्ली के आपण भल भाव बुझीचंती दिल्ली कौन दिल्ली रो जनता कौन दिल्ली रो यूथ कौन दिल्ली रो रास्ता घाट दिल्ली रो कल्चर पर्यंत आपण भल भाव रिसर्च करचंती भल भाव जानिचंती। नहीं अशोक गोटे कथा मु कहूची जे आम आदमी पार्टी क्षमता को आसीबा पूर्वरु साधारण लोकंकर प्रतिनिधि भाव आसला बहुत कथा कही निर्वाचन में गोटे आदर्शगत संस्कार आने दल प्रयास करता राजनीति गोटे संस्कार आने प्रयास करता लोक तांकर विश्वास स्थापित थे आम आदमी पार्टी उपर से आम आदमी पार्टी विपुल व्यवधान में जीति जो संख्या को बीजेपी किंबा कांग्रेस स्पर्श कर पारि नथिले कारण कांग्रेस तो कारण कांग्रेस तो सेता बेलू ऑलरेडी से जो दुर्नीतिर कुंभरे से गाधई पड़ता से किंतु बाकी रही बीजेपी से मैजिक नंबर पाइला नहीं कि आगु को उठी पारला नहीं। प्रथम निर्वाचन में किसी नथिला बेले द्वितीय थर पर निर्वाचन 2020 बेलू 8 सीट पाई आम आदमी पार्टी जदि लोकों कर था लोक ताको भोट दे न थांते किंतु कुहा जाउची जे कांग्रेस एथर आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ुची कांग्रेस आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ुची आ बीजेपी जो काम बीजेपी करबा कथा से काम कांग्रेस करुची। किंतु एठी प्रश्न होची और आछी आपन पर किंतु एठार प्रश्न उठुची जे जेउ कांग्रेस दिने आम आदमी पार्टी को निज कब्जा को आने को चेष्टा कला निज पाख को आने को चेष्टा करुला लालू यादव को उपस्थित केजरीवाल को मंच ऊपर को नहीं मिसौले से कांग्रेस कौन आज एत तल को चलीगला जे आम आदमी पार्टी को भी बदनाम करने को पछैला नहीं यही जे तमें जदि तू तो मुतुरी मु तो मुतुरी हेस कहीं धोइबा ना ना कथा होची से कथा नुहे एटा कांग्रेस रो राजनीतिक प्रयास कूटनीतिक प्रयास सर कांग्रेस जदि आम आदमी पार्टी की तार गति की ब्रेक न लगेबो ताले कांग्रेस पई सबुठी बड़ क्षति होची। आपण देखंतु पंजाब इलेक्शन लो कांग्रेस क्षति सहिला केवल आम आदमी पार्टी पई दिल्ली में से आला वर्तमान आम आदमी पार्टी जोठी स्ट्रगल करुची किंबा मेन लाइन लो अछि सेठी केवल कांग्रेस को से क्षति पहुँचाऊँगी। तेणु कांग्रेस विचार कला आमको कले बले कौशले आम आदमी पार्टी रो गति प्रति ब्रेक लगेवा को पड़िबो। आपन को कहबा कथा जे से कांग्रेस को क्षति पहुँचे बीजेपी की क्षति पहुँचे नहीं बीजेपी की क्षति पहुँचे किंतु बीजेपी तो ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड कांग्रेस ठारू कारण कांग्रेस रो वर्तमान सेटा गोटे अलग चैप्टर कांग्रेस को राइज करिया पई कांग्रेस पाखर भल कूटनीतिज्ञ नांती भल पुराना सीनियर लीडर नांती कांग्रेस को आगु
बढ़े नापी भल पायलट किंबा भल ड्राइवर ना कांग्रेस पाखे जो कांग्रेस बैक फुट पर अच्छे यस यस 100% बिकज कहीं ना आम देखा कांग्रेस मुख्य नेता मानकर जो स्टेटमेंट सब जाऊँगी से एमती लगुच अनपढ़ स्टेटमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसिगलानी कांग्रेस रो गाड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे चलथाई पारे तांकर नेता न होले भी तांकर गाड़ी सीधा सीधा चलियो बोली तांकर दलीय जो माने अछंती बड़ बड़ नेता से माने विश्वास करि पारथन किंतु आम आदमी पार्टी दिल्ली रे जहाँ किछि करथिला से सब काम बहुत क्षेत्र से बहुत काम करिछि स्कूल कॉलेज रे शिक्षा व्यवस्था संस्कार करबा कथा देखंतु जे सेठी केउ भली भाबरे से जो ढांचागत शिक्षा रही ताको केमति बदलैचंती से माने आपण देखंतु जे स्कूल दिल्ली रे जो नाली गुड़ाक थिला दीर्घ 30 वर्ष 40 वर्ष धरी जो नाल नर्दमा थिला सेगुड़ाक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नथला आम आदमी पार्टी गोटे पार्टी जे क्षमता को आसीबा पर से नाल गुड़ाकर पुनरुद्धार करागला ताकू ठीक भाव से ढलई करके कंक्रीट स्लाब बिछाई दिगला कॉलोनी प्रति कॉलोनी रे काम करा जायछि जोटी कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक ठाक है सर ए पानी कथा को आम जा आपण एबे जाइकी दिल्ली रे देखंतु ये गोटे बुंद वर्षा है बेलू दिल्ली रो मन होची जे कागज डंगा भसेगा ठीक कथा आगे आपण भुवनेश्वर भी तो कागज डंगा कौन लुहार डंगा भासुची रबर डंगार लोक बसिक जाउछंती नाई नाई आपनकर जदि गोटे स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर जहाँ को आपण कहउछंती सेठी जदि राम मंदिर आगे डंगा चलुची तेणु दिल्ली रो जो खालुआ अंचल रही दिल्लीटा गोटे पहाड़िया अंचल कहले चलिबो खालुआ अंचल नुहे केवल खालुआ अंचल नुहे आपण देखंतु आमे पुरानी दिल्ली की छाड़ी दियंतु सादरा साइट एरिया को छाड़ी दियंतु आपण न्यू दिल्ली एरिया को आसंतु न्यू दिल्ली एरिया को एपट को आसंतु जमुना इस्पार को आसंतु आपण देखंतु ये हमर तिमारपुर ठीक अछि तिमारपुर कथा कहउछंती आपण से त्रिलोकपुर एरिया कथा कहउछंती आपण पांडव नगर एरिया कथा कहउछंती ना पांडव नगर तो सेपट जमुना सेपार रह गेला मु कहउची एपट तिमारपुर जमुना एपार नेहरू विहार नहीं नहीं जदि आम यही कथा को जीवा पानी वाटर लॉगिंग कथा आपण कहउछंती ताले बॉम्बे रे जो वाटर लॉगिंग को सेति भाई कोन बीजेपी सरकार दाई नहीं नहीं एठी सरकार को दाई एठी सरकार कथा नुहे कथा होची आमे जेते बेले जनरल पब्लिक पाखर प्रमिस करूचंती वोट खंडे दियो आमे तम पई एया करिवु दिल्ली होची आम भारतर हृत्पिंड आमे भुवनेश्वर बम्बे ही पारे भारतर द्वार ओके भुवनेश्वर छाड़ू कलिकता किंतु दिल्लीटा आम भारतर हृत्पिंड आज्ञा राजस्थान रे वर्षा हेलारू सेठी डंगा चलला मरुभूमिटा परिवेश बदलुची डाउनपुअर जो भाया भाव में होची आमे हिमाचल प्रदेश रे तार करण परिणति हेला देखिले उत्तराखंड रे किभଳି भाव आकस्मिक भाव में फ्लाश फ्लड है सेटा को देखिले आमर भुवनेश्वर कथा मु आपनको कहली जदि राजस्थान रे क्लाइमेट चेंज जो बन्या भली परिस्थिति सृष्टि होची बॉम्बे रे हेई पारुची ताले दिल्ली जो शहर जो माने शासन क्षमतार आगुरु रहिथिले सेमानकर कोन किछि उत्तरदायित्व नथला जे सेमाने एटा को भी सुधारिबे आम आदमी पार्टी तो करूची केनाल कला एबे तार ड्रेनेज सिस्टम सब क्लीन हो जाउची तापर से माने शिक्षा व्यवस्था को सुधारिचंती शिक्षा व्यवस्था को एया सुधारिचंती मोहल्ला क्लिनिक कले आपनकर घरे घरे मोहल्ला क्लिनिक रो डॉक्टर नांती कि मेडिसिन नाही मोहल्ला क्लिनिक नहीं जो अंचल रे डॉक्टर नाही कि मेडिसिन नाही जदि डॉक्टर सेठी कोनोसी आवश्यकता दृष्टि छुट्टी रे रहिले किंबा अन्य स्थान को गले ताले से अंचल रे स्वास्थ्य सेवा लोकंकर केते आवश्यकता रही देखंतु ता दिल्ली गोटे क्लोजली नीट जगह जदि सेठी मोहल्ला क्लिनिकटा सेठी से जगह अचल हो जाई डिफंक्ट हो जाई आपण मु धरा जो आपन त्रिलोकपुरी कथा कहूची सेठी मोहल्ला क्लिनिक अछि सेटा रिहैबिलिटेशन कॉलोनीटा विभिन्न स्थान रे मोहल्ला क्लिनिक अछि कौन सी मोहल्ला क्लिनिक जदि बंद हो जिवो लोकन केते फरक पड़िबनी कारण तांकर 1.5 किलोमीटर दूर रे सेठी लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल अछि सबुठार बड़ हॉस्पिटल सेठी अछि तेणु से से स्थान को मध्य जाइकरी तार सुविधा उठै पारुचंती तेणु मोहल्ला क्लिनिक रो जो ढांचाटा आमे कहबा कथा जे जो भली भाबरे साधारण लोक एई स्वास्थ्य सेवा पाइले सुविधा रे तांकर घरु दुआर सामने रे डाक्टर आसिक बसिले से व्यवस्थाटा दिल्ली रे तो सबु जगह तो कार्यकारी हिची काँ भाँ केतोटी जगह हुए तो डाक्तर न थई पारंती किंतु अन्य सबु स्थान गुड़ाक तो सुरखुरी चली सुरखुरी चलीनी दिल्ली देखंतु आमे आसीबा 1 पे 1 फ्री बोतल शराब गोटे बोतल फ्री चलिला शह शह हजार हजार लोक घर बर्बाद हो गला तापरे आमर कांग्रेस पार्टी
କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଶରାବ ଘୋଟାଲାର ଯାଞ୍ଚ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନ୍ୟବର ବିଚାରାଳୟ, ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଜତକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଜେଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇବ, କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳ କିମ୍ବା ନେତା କାହାରିକି ଜେଲକୁ ପଠାଇ ପାରିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଯିବ, ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ ଇଏ ଦୋଷୀ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଯିବ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନା। କହିବି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଧରାଯାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କଥା ଧରାଯାଉ, ପଞ୍ଜାବ କଥା ଧରାଯାଉ, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର କାରବାର ଚାଲିଛି, ଆମେ କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ କଥା କହୁନୁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଧଳା ଜହର କଥା କହୁଛୁ, ତାର ବେପାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ସରକାରର ବିନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ, ସରକାରୀ କଳର ବିନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିପାରୁଛି? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଲେଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡ୍ରଗ୍ ଡିଲର କେହି ପୋଲିସ କବ୍ଜାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ସରକାର କାହା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଦ ପିଇଲେ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ତ କେଜରିୱାଲ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାଜସ୍ୱ ନେଇଯାଉଥିଲେ? ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏକଥା କହିପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ନେଇ ଆସିଲେ ତା ଦେହରେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଗଲା? ଇଲିଗେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କଥା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଏଇଟାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେଣି ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଭୋଟରଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ନୂଆ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜାଗୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠି ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ଟା ରହୁଛି, କାରଣ ଯୁଗ ତ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି, ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲେଣି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜିତିଗଲୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ହାରିଗଲୁ ତାହେଲେ ଇଭିଏମ୍ ଦାୟୀ। କଂଗ୍ରେସର ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ତିକଡ଼ମବାଜି। ଯେଉଁଠି ସେ ଜିତି ଯାଉଛି ସେଠି ଓକେ, ଯେଉଁଠି ହାରି ଯାଉଛି ସେଠି ସେ ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ବଗେରା 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 ବଗେରା। ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ରାଜନୀତିକ ଦଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ସିଏ ଗୋଟେ ବାହାନା ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପାର୍ଟିର ଇଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ତସଲି ଦେବେ। ତା ନହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ନିଜର ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନିଜର ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତସଲି ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଭିଏମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଆମେ ହାରିଗଲେ, ନହେଲେ ଆମେ ହାରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି, ଆମେ ବହୁତ ସାହେନ୍ସା ଆମେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଥରକ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି ଆମ ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବୁ, ତା ଦେହରେ କାଦୁଅ ଲାଗିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ କହିବୁ ଭାଇ ତୋ ଦେହରେ ବି କାଦୁଅ ଲାଗିଛି, ଆମ ଦେହରେ ବି କାଦୁଅ ଲାଗିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। এইটা ହେଉଛି କଥା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଗରୁ ନାହିଁ କି? এইଭଳି ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍କାମ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2G ଘୋଟାଲା, 2G 3G ସବୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସବୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘୋଟାଲା ତ ଘୋଟାଲା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଘୋଟାଲା ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଘୋଟାଲା। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଜେପିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି। ଜେଲରୁ ଆସିବା ପରର ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସମାଲୋଚନା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ହେଉଛି ଜଣେ ତୁମେ ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଭଳିଆ ମହାନ ମନୀଷୀଙ୍କର ତୁମେ ଛାତ୍ର ଥିଲ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲ।
ତମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ହେଲା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲ ରହିକି ସେ ରିଜାଇନ୍ କଲାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସିଏ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହେଇପାରିଥାଇପାରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ବିଚାରାଳୟ ସେଇଟା ତାର ଡିସିସନ୍ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ କଥା, ସାଧାରଣ ଲଜ୍ଜା ଗୋଟେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ଯଦି କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଜ୍ଜତଟା ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଥରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେସବୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ହେଇଗଲେ ଯେ ସିଏ ସେଥିରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ମୋରାଲିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ସେଇଟା କେବଳ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ତା କଥା ସେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି, ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବା କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେବା ଅଲଗା କଥା। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା ନ ଦେବା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅସର ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଖଟି ଯାଉ କହନ୍ତି, ଚା ଖଟି, ଏ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଜେନେରାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ହେଇ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲାନି, ଏ ବେକାର ଲୋକ, ବୁଝିଲେ ନା। ଏଇ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋହର ପାରିକର, ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚା ଖଟିରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାକୁ କେବେ ସତ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଚା ଖଟିରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ହୁଏତ ସେଥିରୁ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିପାରେ, ସେଥିରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଚା ଖଟି ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହଁ, ସେଇଟା ନିଷ୍ଫଳ ସବୁବେଳେ। ତାଦେହରେ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଜରିୱାଲ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାର ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେପି ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେବା କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଆକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ 2015 ମସିହାରୁ କାହିଁକି କହିଲେନି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦେବୁ ବୋଲି। କେଜରିୱାଲକୁ କ'ଣ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଦେବୁ, ଆମେ ଆସିବୁ, ପାଣି କର ଆମେ ଫ୍ରି କରିଦେବୁ, ଆମେ ଆସିବୁ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ନା? ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୋଷାଗାର ଭରୁଥିଲେ। ସାର୍, କେଜରିୱାଲ ରାଜନୀତିକ ନଟବର ଲାଲ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଦେବାର ସିଷ୍ଟମଟା କେଜରିୱାଲ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମିଲନାଡୁ ଜୟଲଳିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ମା ଭୋଜନାଳୟ, ବାହାଘର ହେଲେ ସୁନା, ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସାଇକେଲ, ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆମ୍ମା ଇଡିଲି, ସବୁ ଆମ୍ମା ଯୋଜନା ଲଗେଇଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଣିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଜନ ଆହାରଠୁ ଆରମ୍ଭ, ମାଗଣା ଭୋଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ମାଗଣା ଫ୍ରିବି ପଲିଟିକ୍ସ ଆର ଯଦି ଦେଖିବା, ତାମିଲନାଡୁରେ ତାର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଅନ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ। ପାଣି ଫ୍ରି, ବିଜଲି ଫ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଣିର ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ବିଜଲିର ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଲ୍ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପରଠୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଚାର୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସେତିକି ଅନେଷ୍ଟ ଅଛେ, 300 ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବା, କିମ୍ବା ଯଦି 300 ୟୁନିଟ୍ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଟପିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ପଇସା ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଯେ 300 ୟୁନିଟ୍ ନାଁରେ ଯଦି ଆମେ 400 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ତାର ପଇସା ଦେବା ନାହିଁ। ଏ ତ ସରକାର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀ 2-3ଟି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ନିଜେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି ତା ଦେହରୁ, କୋଲ୍ ପାୱାର। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବଳକା ହେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ରି ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ମିଳିଲାଣି କି? ବିଜେପି ନିକଟରେ କହିଥିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଦେବା ବୋଲି, ଦେଲେ କି? ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ସରପ୍ଲସ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ତା ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେଇ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସେଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମାନେ ବିଜୁଳି 300 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଫ୍ରି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ପାଣି କଥା ଯଦି କହିବି, ହରିୟାଣାରୁ ସେମାନେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ହରିୟାଣା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେଠି ପାଣି ବି ଫ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାରଠୁ ଲୋକ ଅଧିକ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନା, ପାଣି ଫ୍ରି ମିଳୁନାହିଁ, ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଭୋଟରଙ୍କର ମନୋବଳ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଝୁଗି ଝୋପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁ
ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାଏମ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଭୋଟର ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ। ପଲ୍ୟୁସନକୁ ନେଇକରି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧୂଆଁବାଜି କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କୌଣସି ସହର ନାହିଁ ଯାହାର ପଲ୍ୟୁସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ସହରମାନଙ୍କର ଆମର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଟା ଖରାପ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନର ଯେଉଁ ଡେନ୍ସିଟି ରହିଛି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭେହିକୁଲାର ପଲ୍ୟୁସନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ, ଭେହିକୁଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଦାୟୀ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ। ଯଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସେ ତାର ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବ, ରଖିବ। ବିଲକୁଲ ଏଥର ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଯେଭଳି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଷଣ୍ଢୁଆସି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ କଥା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଯେମିତି କାନରେ କିଏ କହିଦେଲା ଭଳି ସମସ୍ତେ ବିଜେପିକୁ ଦେଇଦେବେ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟର କଟଘରା ଭିତରେ ଅଛି। କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ଏମଏଲଏ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିକି ଦଳ ଆମ୍ ଆଦମୀ ନାଇଁ ସିଏ ଇଏ ତ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ନେତାଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଇଏ ତ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଷଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଆକ୍ଟିଭ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଆକ୍ଟିଭ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି। କଂଗ୍ରେସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଝିଅ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମୁଖାର୍ଜୀ କାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସେମିତିଆ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ ଦୀକ୍ଷିତ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା, ଭଲ ବକ୍ତା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସାଇଡଲାଇନ୍ କଲା ଭଳି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅରବିନ୍ଦର ସିଂ ଲଭଲି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଖତମ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏମିତି ତମାମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଜଣ କଂଗ୍ରେସୀ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁ ଆଶା କରିପାରୁନୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଅତି ଭଲ କରିବ। ହଁ, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଯେମିତି 2020ରେ 8ଟି ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସେମିତି କେତେ 6-7ଟି କି 8ଟି ସିଟ୍ ପାଇପାରେ। କଂଗ୍ରେସର ଆମେ ଯାହା ଷ୍ଟଡି କରିସାରିଲେଣି, ଯାହା ଇଏ କରିସାରିଲେଣି, କଂଗ୍ରେସର ଖାତା ଖତିଆନ ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉପରେ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର କେହି ନେତା ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ କୁକୁରକୁ ବିସ୍କିଟ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ସେଇଠି ବସିକି ସେ ବିସ୍କୁଟର ମଜା ନେଉଥିଲେ। ନା ସେ ଆମର ଆସାମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନା, ସେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ସିଏ କିଛି ନଥିଲେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ବିଲ୍ କି ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଚିରିକି ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାଇଜେବଲ୍ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଇଜେବଲ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି। ସେ ଭୋଟଟି କେଜରିୱାଲଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସମୟ କହିବ ଯେ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱୈସୀ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଇଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଆଟାକ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନା ସେଇ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ କହିବ ଇଏ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ନାଇଁ କଥାଟା ତ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କହିଦେଲେଣି। ଆଉ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱୈସୀଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଏଇଆ। ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ, ସିଏ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଇଲେକ୍ସନ ସଭାର ସିଏ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଓୱୈସୀ ସାହାବଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆମର ତାହିର ହୁସେନ ମହାଶୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହିର ହୁସେନ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। ମାଇନରିଟି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବେ, କେଜରିୱାଲଙ୍କର ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଦବଦବା କମିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଜୋରିଟି ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ସେଇଆ ହିଁ ହେବାର ଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ
କ'ଣ ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଲୋଚନା ସେ ବିଷୟରେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।